নজর রাখবো এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যে। देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। साथियों, जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेकपोस्ट पार करने होते थे, कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी सारी रुकावटें थी। हर जगह टैक्स के अलग अलग नियम थे। मुझे याद है जब 2014 में देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था, तब उसी शुरुआत के दौर में एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उस कंपनी ने कहा था कि अगर उसे बेंगलुरु से 570 किलोमीटर हैदराबाद अपना सामान भेजना हो तो वो इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि वो पसंद करती थी कंपनी कि पहले अपना सामान
बेंगलुरु से यूरोप भेजें और फिर वही सामान यूरोप से हैदराबाद भेजें। साथियों, टैक्स और टोल के जंजाल की वजह से ये तब के हालात थे। और मैं आपको सिर्फ एक पुराना उदाहरण याद दिला रहा हूं। तब ऐसी लाखों कंपनियों को, लाखों करोड़ों देशवासियों को अलग अलग तरह के टैक्स के जाल की वजह से हर रोज परेशानी होती थी। सामान को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने के बीच जो खर्च बढ़ता था वो भी गरीब को उठाना पड़ता था। आप जैसे ग्राहकों से वसूला जाता था। साथियों, देश को इस स्थिति से निकालना बहुत जरूरी था। इसलिए जब आपने हमें 2014 में अवसर दिया तो हमने जनहित में, देश हित में जीएसटी को अपनी प्राथमिकता बनाया। हमने हर स्टेक होल्डर से चर्चा की। हमने हर राज्यों की हर शंका का निवारण किया, हर सवाल का समाधान खोजा। सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया। ये केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि देश दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हुआ और पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। साथियों, रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। साथियों, पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं। इस साल सरकार ने
12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया। और स्वाभाविक है, जब 12 लाख रुपयों का इनकम टैक्स में राहत हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में तो कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी सरलता सुविधा हो जाती है। और अब गरीबों की भी बारी है, नियो मिडिल क्लास की बारी है। अब गरीब को, नियो मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। वैसे साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में हैं। वो बहुत जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर पहले और अब के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथियों, हम नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें तो एक साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और तभी तो मैं कह रहा हूं, ये बचत उत्सव है। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा। और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे एमएसएमईज यानी हमारे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है, जो देश के लोगों की जरूरत का है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए। साथियों, जीएसटी की दरें कम होने से नियम और प्रक्रियाएं और आसान बनने से हमारे एमएसएमईज, हमारे लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बहुत फायदा होगा। उनकी बिक्री बढ़ेगी और टैक्स भी कम देना पड़ेगा, यानी उनको भी डबल फायदा होगा। इसलिए आज मेरी एमएसएमई से लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, आप सबसे बहुत अपेक्षाएं हैं। आपको भी पता है, जब भारत समृद्धि के शिखर पर था, तब भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमारे एमएसएमईज थे, हमारे लघु और कुटीर उद्योग थे। भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत में बने सामानों की क्वालिटी बेहतर होती थी।
हमें उस गौरव को वापस पाना है। हमारे लघु उद्योग जो बनाए वो दुनिया में हर कसौटी पर बेस्ट हो, उत्तम से उत्तम हो। हम जो मैन्युफैक्चर करें वो दुनिया में आन बान शान के साथ देश के सारे पैरामीटर को पार करने वाला हो। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाए, भारत का गौरव बढ़ाए। हमें इस लक्ष्य को लेकर काम करना है। साथियों, देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को गति दे, पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से जुड़े, निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। भारत का हर राज्य विकसित होगा, भारत विकसित होगा। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार इस बचत उत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सबको नवरात्रि की, जीएसटी बचत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কি বক্তব্য আপনারা শুনছেন। এতক্ষণ আজ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তিনি যেমনটা জানালেন, কাল থেকে আপনারা জানেন 22শে সেপ্টেম্বর থেকেই কিন্তু জিএসটির যে নতুন হার, সেই হারেই কিন্তু কর দিতে হবে এবং সেই 2% আমরা দেখেছিলাম, সেই 2%ই কিন্তু বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে জারি থাকবে। 5% এবং 18% মূলত এই দুটি স্ল্যাবই কিন্তু জারি থাকবে এবং আগামীকাল থেকেই কিন্তু সেই নীতির রূপায়ণ করা হবে। এবং তার আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আজকের এই ভাষণ, যেখানে তিনি জিএসটি বাচত উৎসবের কথা বলেছেন, আগামীকাল অর্থাৎ 22শে সেপ্টেম্বর থেকেই কিন্তু এই জিএসটি বাচত উৎসব শুরু হবে। অবশ্যই এর মাধ্যমে যে কৃষক থেকে শুরু করে মহিলা ব্যবসায়ীরা, দোকানদাররা প্রত্যেকে উপকৃত হবেন, সেই বিষয়টিও কিন্তু বারংবার আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার বক্তব্যে উঠে এসেছে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যে বক্তব্য, দেশবাসী প্রত্যেক মানুষ এই জিএসটি, নতুন হারের যে জিএসটি, তার মাধ্যমে উপকৃত হবেন বলেই আজ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবং তার পাশাপাশি এই যে জিএসটি হার, সেই জিএসটি হারের মাধ্যমে ভারত আরো উন্নয়নের পথেই এগোবে, ভারত আরো উন্নতির পথে এগোবে বলে আজ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আপনারা শুনলেন তার সেই বক্তব্য। আমরা এই বিষয়ে কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে নিউজরুম থেকে সরাসরি রয়েছেন আমাদের কলকাতা টিভির পলিটিক্যাল এডিটর আশিস চট্টোপাধ্যায়। আশিসদা, যেভাবে আমরা দেখেছি, একদিকে যেমন আমরা দেখেছি 50% শুল্ক আরোপ করা হয়েছে ভারতের উপর, তার পাশাপাশি H1B যে ভিসার যে খাড়া আমরা দেখেছি, এর মাঝে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই জিএসটি বাচত উৎসব এবং নাগরিক দেব ভব, এই যে বিভিন্ন নীতি বা এই যে বিভিন্ন মন্ত্র যদি আমরা বলি, সেটা কতটা কার্যকর হতে পারে? দেখো, নবরাত্রির প্রথম দিন থেকে জিএসটি কার্যকরী হবে, এটা আগের থেকেই ঘোষণা ছিল। এবং আজকে প্রধানমন্ত্রী যেটা জানালেন যে আগামীকাল সূর্যোদয় থেকেই এই নবপর্যায়ের জিএসটি চালু হবে। এবং তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে বলেছেন যে আয়করে যে ছাড় দেওয়া হয়েছে, 12 লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনো কর দিতে হবে না নতুন ব্যবস্থায় আয়করের। এবং এখন জিএসটি যেটা 4টি স্ল্যাবের বদলে 2টি স্ল্যাবে নামিয়ে আনা হয়েছে, 18 এবং 5%। অনেক জিনিসের ওপরে কোনো জিএসটি নেই। এই সব মিলিয়ে প্রায় 2.5 লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে ভারতবাসীর। যারা কেনেন তাদের এই তথ্য পরিসংখ্যান আকারে প্রধানমন্ত্রী সামনে রেখেছেন। কিন্তু আজকে যেটা নতুন কথা, ইনকাম ট্যাক্সের কথা কি নবপর্যায়ে জিএসটির কথা এর আগে বারবার আলোচিত হয়েছে, সেগুলো তিনি আরেকটু ব্যাখ্যা করে বলেছেন। আশিসদা, আপনাকে সামান্য বিরত করছি। এই মুহূর্তে আমরা ফোন লাইনে যোগাযোগ করতে পেরেছি তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের সঙ্গে। জয়প্রকাশ মজুমদারকে আপনার প্রশ্ন। জয়প্রকাশ বাবু, নমস্কার। আজকে প্রধানমন্ত্রী যে কথা বললেন তাতে তিনি নতুন করে স্বদেশি জিনিস কেনার জন্য প্রকৃতপক্ষে একটা স্বদেশি আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। স্বাধীনতার প্রায় 80 বছর পরে নতুন করে স্বদেশি আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। স্বদেশি জিনিস কিনতে বলেছেন, মেড ইন ইন্ডিয়া কিনতে বলেছেন। বিদেশি জিনিস ঠিক না বললেও প্রকৃতপক্ষে তিনি বলেছেন বিদেশি জিনিস বয়কট করুন। কি বলবেন? দেখুন, কয়েকটা জিনিস তো আপনারাও জানেন, মনে রাখার দরকার যে ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক লিবারালাইজেশন, নতুন অর্থনীতি এনেছিলেন নরসিংহ রাও, তাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন মনমোহন সিং। আজকের ভারতের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ এই দুজনের, তাদের যে কন্ট্রিবিউশন, সেটা কখনো ভোলা যাবে না। পরবর্তী ক্ষেত্রে এই জিএসটি নিয়ে বলতে গিয়ে এখনকার প্রধানমন্ত্রী যেটা বলছেন সেটা সম্পূর্ণ ইতিহাসকে পাল্টে দেওয়ার কথা বলছেন, ভুল কথা বলছেন এবং মানুষকে ভুল ইতিহাস বলছেন। জিএসটির ধারণা কোন মিনিস্ট্রির সময় ছিল? মনমোহন সিং এর মিনিস্ট্রির সময়। সেই সময় জিএসটির কমিটির প্রধান কে ছিলেন? অসীম দাশগুপ্ত। আপনারা তো এখনো জানেন। আপনারা অন্তত ঠিক জিনিসটা জনসাধারণকে জানান। মোদী প্রোপাগান্ডার জন্য মিথ্যে কথার পর মিথ্যে কথা বলে যায়, নিজে দাঁড়ায় আমি বিশ্বগুরু। একদিকে দেখুন যে বলছে তৃতীয় না চতুর্থ অর্থনীতি হবে ভারত, আর ভারতের বৈদেশিক ঋণ এখন 300 লক্ষ কোটি টাকা বলা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের যে অঙ্ক দেখিয়েছে। ভাবুন তো, ধার করা একটা, ধারে ডুবে যাওয়া একটা দেশ, সে হবে অর্থনীতির একজন 3 নম্বর কি 4 নম্বর। সমস্ত লুকিয়ে রাখা হচ্ছে মানুষের কাছ থেকে। আর তারই মাঝখানে যেগুলো বলছেন স্বদেশি, আজকে তাহলে মোদির সময় প্রতিরক্ষা দপ্তরের বিদেশি জিনিস কেনা 3 ডবল হয়ে গেল কি করে? কি করছিলেন তিনি? আজকে 11 বছর 12 বছর হয়ে গেছে। তিনি তার সময় প্রতিরক্ষা সামগ্রী 3 গুণ হয়ে গেছে যেগুলো ইম্পোর্টেড। এইসব মুখের কথা, মানুষকে একটা ধোঁকা দেওয়ার ব্যাপার। স্বদেশি বিদেশি কি, ইকোনমিক লিবারালাইজেশন হয়েছে, গ্লোবাল ইকোনমি বলে বলা হচ্ছে এখন। আর এখানে আমেরিকার কাছে যখন তার উপরে
যে এই তারিফ চাপিয়েছে তার প্রতিবাদ করতে পারেননি, চায়না করেছে। আমাদের সেই ক্ষমতা আছে? আর যেদিন ওনার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানালেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, তার 3 দিনের মাথায় ভারতবর্ষের প্রায় 30 লক্ষ ছেলে মেয়ে H1B নিয়ে থাকে, তাদের উপর আমেরিকায় আছে, তাদের উপর বলে দিলেন যে $1 লক্ষ তাদেরকে দিতে হবে। ভাবতে পারেন অপমানটা কাকে করছে? মোদিকে করছে, ভারতবর্ষকে করছে। একটার পর একটা থাপ্পড় খাচ্ছি আমি। এখনো পর্যন্ত মোদি বলেননি যে অপারেশন সিন্দুর হঠাৎ বন্ধ করে পাকিস্তানের সঙ্গে কেন গিয়েছিলেন তিনি সিজফায়ার করতে, কার চাপে? এইসব জিনিস তো মানুষ দেখছে। জয়প্রকাশ বাবু, এই জায়গাতেই আপনাকে আরেকবার জিজ্ঞেস করবো যে এই যে H1B ভিসার ব্যাপারে একেবারে নীরব থাকা, সেইটা অনেকেই বলছেন দুর্বল প্রধানমন্ত্রীর লক্ষণ। প্রধানমন্ত্রী দুর্বল, তাই কিছু বলতে পারছেন না। আপনি কি তাই বলছেন? 100 বার বিশ্বগুরু তো নেই আর। পৃথিবীর কোন জায়গায় আমরা নেমে গেছি? আমেরিকার প্রেসিডেন্ট অন্তত 30 বার বলেছে আমি ডিকটেট করেছি, আমি হুকুম করেছি, তাই জন্য সিজফায়ার হয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে। বলেছেন কি ভারত ল্যাজ তুলে পালাবার মতন করে সিজফায়ার করেছে। এটা কি সম্মানের ব্যাপার হয়েছে? জয়প্রকাশ বাবু, আরেকটা প্রশ্ন যে উনি MSME ইন্ডাস্ট্রির কথা খুব বলেছেন, অতি ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প, সেগুলো নাকি পৃথিবীতে সেরা জিনিস তৈরি করে এবং সেগুলোকে আরও বাড়িয়ে বিকশিত করে সব রাজ্য এবং ভারত বিকাশের পথে এগিয়ে যাবে। আপনি কি মনে করেন যে আজকে যে কর্মহীনতা, যে পুঁজির অভাবের পরিস্থিতি, তাতে MSME খুব বেশি এগোতে পারবে? না, MSME গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই, কিন্তু আমার প্রশ্ন মোদী সরকার MSMEর জন্য কি করেছে এতদিন বলুন তো? শুধু কয়েকটা প্রকল্প ঘোষণা এবং তাদের প্রোপাগান্ডা, তাতে কয়েকশো কোটি টাকা খরচ হয়েছে। আসল যারা MSME তারা একটাও টাকা পেয়েছে? তারা ব্যাংকের কাছ থেকে লোন পায়? তারা ব্যাংকের দরজায় গেলে তাদের ফিরে আসতে হয় কি হয় না? সব থেকে বড় কথা MSMEর কথা বলেছেন, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন MSMEতে ক্ষুদ্র এবং অতি ক্ষুদ্র শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে সারা ভারতবর্ষে 1 নম্বর। কি করে বলুন তো? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন্য 1 নম্বরে আছে, মোদির জন্য নেই। মোদির বলুন অন্য রাজ্যে কি অবস্থা? এইসব মুখে বলে দিলেই হয় না। ভালো ড্রেস করে, ভালো টিভি, ভালো ক্যামেরা, ভালো জায়গা বেছে নিয়ে শুধু প্রোপাগান্ডাতে একটা ভারতবর্ষের মতন দেশ চলে না দাদা। একদমই জয়প্রকাশ বাবু আমাদের মনে করিয়ে দিলেন আমাদের রাজ্য MSMEতে ভারত সেরা। অনেক ধন্যবাদ জয়প্রকাশ মজুমদার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ, একেবারেই আশিস, অর্থাৎ যেমনটা আপনি বলছিলেন এই বিষয়ে। দেখো, আজকে যে নতুন কথাটা জোরের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদী বলেছেন সেটা হচ্ছে মেক ইন ইন্ডিয়া স্ট্যাম্প লাগানো আছে, দেখে জিনিস কিনতে হবে। এইটা এত স্পষ্ট করে এভাবে প্রধানমন্ত্রী এর আগে বলেননি। এর আগে একবার প্রধানমন্ত্রী বেশ কয়েক বছর আগে ডাক দিয়েছিলেন মেক ইন ইন্ডিয়া, অর্থাৎ জিনিস ভারতে বানানো হোক, তার জন্য নানা রকম উৎসাহ দেয়া হবে, ব্যাংক থেকে যাতে ঋণ পাওয়া যায়, সংস্থাগুলো সেই ঋণ নিতে পারে, সেই সব ব্যবস্থা ভারত সরকার করবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তারপরে বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে মেক ইন ইন্ডিয়া স্লোগানের, কিন্তু দেখা গেছে ভারতের উৎপাদন সেভাবে বাড়েনি। আজকে যে কথাটা বললেন সেটা মেক ইন ইন্ডিয়া নয়, মেড ইন ইন্ডিয়া, অর্থাৎ যে জিনিস ভারতে তৈরি সেই জিনিস কিনতে হবে। এই কথার অর্থ হচ্ছে যে জিনিস মেড ইন ইন্ডিয়া না লিখে ইন্ডিয়ার বদলে অন্য কোনো দেশের নাম লেখা আছে সেই জিনিস বয়কট করতে বলা হচ্ছে মোদির তরফ থেকে। তাহলে এটাই কি আজকে ভারতের সামনে রাস্তা, যে রাস্তা হয়তো আমেরিকা নিচ্ছে তার দেশে বিদেশি পণ্য ঢুকতে না দেবার জন্যে
বিশেষ বিশেষ কিছু দেশের ওপরে শুল্কের পাঁচিল তোলা, সেই রাস্তা কি ভারতও নিচ্ছে? এবং সেটা শুল্কের পাঁচিল না তুলে স্বদেশী একটা ডাক দেওয়ার মধ্য দিয়ে, মেড ইন ইন্ডিয়া জিনিস কেনবার আহ্বান জানাবার মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে ভারতে কি অন্য দেশের তৈরি করা জিনিস বয়কটের ডাক দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার, প্রধানমন্ত্রী? এটা একটা অনেক বড় কথা, কেননা সারা পৃথিবীর সঙ্গে ট্রেড অ্যান্ড কমার্সে ভারতেরও ব্যবসায়ী মহল, ভারতের বাণিজ্য, ভারতের অর্থনীতি পুরোপুরি জড়িয়ে আছে। এই পরিস্থিতিতে যদি সেই জায়গার থেকে সংযোগ ছিন্ন করে ভারত কেবলমাত্র মেড ইন ইন্ডিয়া জিনিসের অর্থনীতিতে পরিণত হয়, তাহলে তার শেষ পর্যন্ত প্রভাব কি সেটা কিন্তু গভীরভাবে ভাববার ব্যাপার আছে। এই ধরনের কাজের ফলে আদৌ দেশের অর্থনীতি লাভ হবে কিনা, দেশের অর্থনীতির বিকাশ হবে কিনা, সেই জিনিস ভাবার প্রয়োজন আছে। একেবারে অবশ্যই প্রয়োজন আছে। আশিস দা, এই মুহূর্তে আমরা যোগাযোগ করতে পেরেছি টেলিফোন লাইনে প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র সৌম্য আইচ রায়ের সঙ্গে। আপনার প্রশ্ন আশিস দা। সৌম্যবাবু নমস্কার। হ্যাঁ নমস্কার। আজকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে মেড ইন ইন্ডিয়া দেখে জিনিস কিনুন, পরোক্ষে তিনি বলেছেন বিদেশি পণ্য বয়কট করুন। এই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? দেখুন, প্রধানমন্ত্রী যখনই মুখ খোলেন তখনই উনি এমন এমন কথা বলেন যে কথাগুলো আমরা দীর্ঘদিন ধরে এটা বলে আসছি যে প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র বলেন, বলার পরে উনি করেন কিনা সেটা ভারতবর্ষের মানুষ বুঝতে পারেন। আজকে সারা ভারতবর্ষে মাথাপিছু রোজগার কমেছে। ভারতবর্ষে 47 বছরের সব থেকে বেশি বেকার, স্বাধীনতার পরে বেকারদের হাতে কাজ নেই, পার ক্যাপিটা ইনকাম কমছে, টাকার দাম পড়তে পড়তে তলানিতে চলে গেছে, পুরো দেশটা ক্রনি ক্যাপিটালিস্টদের হাতে বিক্রি হতে বসেছে। সেই রাজ্যে উনি মাঝে মাঝে এইসব ইয়ার সুদিং কথাবার্তা বলেন, যেগুলো কানে শুনতে খুব ভালো হয়। ইয়ার সুদিং মানে কানে শুনতে খুব ভালো লাগছে। ওনাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে ভারতবর্ষে আপনি প্রধানমন্ত্রী তো করছেন, কি কালকে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন? এত বছরের আপনি প্রধানমন্ত্রী, ভারতবর্ষের জিডিপির হার কমতে কমতে কোথায় এসেছে? আসলে ঠেলায় পড়লে বেড়াল গাছে। এই যে জিএসটি নিয়ে আজকে উনি যেটা ক্লেম করছেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলছি এটা গব্বর সিং ট্যাক্স করেছিল। মানুষের রুটি রুজি রোজগার বাসস্থানের কথা না বলে শুধুমাত্র এই দেউলিয়া করে দেওয়া, আরবিআই এর ঋণ প্রতিদিন বাড়িয়ে দেওয়া, তাতে এই অবস্থা হয়েছে আজকের দেশের। সেই দেশে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী এখন মানুষকে খুশি করার চেষ্টা করছেন, ম্যানেজ করার চেষ্টা করছেন। আসলে ভোট বাউন্ড, এখন ভোট এসে গেছে, অনেক রাজ্যে ভোট, সেই ভোটের কথা মাথায় রেখে উনি জনগণকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন। সৌম্যবাবু আরেকটা প্রশ্ন আপনাকে, যে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছেন তার রাজত্বে কয়েক বছরে 25 কোটি মানুষ দারিদ্র সীমার ঊর্ধ্বে উঠে নিও মিডল ক্লাস বা নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এই যে দাবি, তার বাস্তবতা কতটা বলে আপনার মনে হয়? গল্পের গরু গাছে ওঠানো, গল্প লিখে গরু যদি গাছে ওঠাতে চায় তাহলে উনি ওঠাতেই পারেন। তাহলে 80 কোটি যে আনাজ দিচ্ছিলেন, 5 কিলো করে রেশন, কারা নিচ্ছিল? 5 কিলো করে রেশনের দাবিও তো উনি করেছেন, 5 কিলো করে আনাজ দিয়েছেন, রেশন দিয়েছেন, কারা নিচ্ছে? গরিব থেকে গরিব হয়েছে, মধ্যবিত্ত ক্লাসটা প্রায় উঠে যেতে বসেছে, বড় লোক হয়েছে। সম্পদ, ভারতবর্ষের ম্যাক্সিমাম সম্পদ 2% লোকের কাছে পুঞ্জীভূত হয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে দেশটা দেউলিয়া হওয়ার পথে, আর প্রধানমন্ত্রী গল্প শোনাচ্ছেন। আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন সৌম্যবাবু, আপনাকে একটা শেষ প্রশ্ন করব, যে সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে H-1B ভিসার ব্যাপারে, অনেকেই আশা করেছিলেন এর পরিপ্রেক্ষিতে যে সংকট দেখা দিতে পারে সে সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী মুখ খুলবেন। একেবারে কিছু বললেন না, কোনো কথাই বলছেন না তারা। এটা কি দুর্বল প্রধানমন্ত্রী? এই কথাটাকেই আরো জোরালো করছে না? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেকে 56 ইঞ্চি বলতেন, তো ওনার বন্ধু ট্রাম্প, ওনার বন্ধু যাকে উনি বলেছেন আপকি বাত ট্রাম্প সরকার, পাশে গলায় জড়িয়ে ধরতেন, হাফ ডিপ্লোম্যাসি করেছেন। তো সেই মাননীয় বন্ধু
তাহলে উনি H1B1 ভিসা নিয়ে তো আমরা রাহুল গান্ধী অনেকদিন আগেই বলেছিল, আমরা জানতাম এই যে ট্যারিফ লাগানো, এই যে শুল্ক লাগাচ্ছে একটার পর একটা, ভারতকে কষান করছে, এই যে ফেলিওর, এর দায় তো উনি নেবেন না। তার কারণ উনি চুপ করে আছেন এখন। ওনার যত 37 বার একটা রাষ্ট্রের প্রধান বলল যে আমরা সিজফায়ার করেছি, উনি মুখ দিয়ে একটা কথা বলেছেন? না লোকসভাতে বলেছেন, না বাইরে বলেছেন। আসলে ভয় পান, উনি ভয় পান, তাই ওনার মুখ দিয়ে কথা বেরোয়। অনেক ধন্যবাদ সৌম্যবাবু। সৌম্যবাবুর দাবি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ভয় পান নরেন্দ্র মোদী। অনেক ধন্যবাদ কলকাতা টিভিতে কথা বলার জন্য। হ্যাঁ আশিস দা, আজকের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যেই বক্তব্য, সেই বক্তব্য থেকে মূলত কোন কোন বিষয়গুলোকে আপনার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে? দেখুন, নরেন্দ্র মোদী একটা বলেছেন দিনক্ষণের ব্যাপারে। তিনি বলেছেন যে আজ রাত কাবার হলে কাল সূর্যোদয় থেকে নব জমানার জিএসটি চালু হবে। এই কথাটা একটা দিনক্ষণের ব্যাপার। সমস্ত দেশবাসীকে জানালেন যে কালকে সূর্যোদয়ের পরে যারাই দোকানপাট করতে যাবেন, কেনাকাটা করতে যাবেন, তারা নতুন জিএসটির সুযোগ সুবিধা পাবেন। নরেন্দ্র মোদী তা একটা পরিসংখ্যান আমাদের দিয়েছেন। সেটা হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্সে 12 লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয় পর্যন্ত কোনো কর দিতে হবে না। এর জন্য যোগ প্লাস জিএসটিতে যে সুবিধা সাধারণ মানুষ পাবেন, এই দুটো জিনিস যোগ করলে সাধারণ মানুষের সাশ্রয় হবে 2.5 লক্ষ কোটি টাকা, যে টাকাটা তাদের হাতে থাকবে বাড়তি কেনাকাটার জন্য। তিনি সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন মেড ইন ইন্ডিয়া জিনিস কেনার জন্য। তিনি আহ্বান জানিয়েছেন জিনিস কেনবার আগে দেখে নেবেন সেটা মেড ইন ইন্ডিয়া বা ভারতে উৎপন্ন, ভারতে প্রস্তুত কিনা। এর অর্থ হচ্ছে প্রকারান্তরে তিনি বললেন যদি কোনো জিনিসের গায়ে মেড ইন ইউএসএ বা মেড ইন চায়না, মেড ইন ইউকে, মেড ইন জার্মানি এইসব লেখা থাকে, তাহলে সেই সব পণ্য বয়কট করবেন এবং সেই ধরনের জিনিস মেড ইন ইন্ডিয়া দেখে তবে কিনবেন। আজকে স্বাধীনতার 80 বছর পরে নতুন করে স্বদেশী অভিযানের মতো একটা ডাক তিনি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন এর মধ্য দিয়েই রাজ্যগুলো এবং দেশ বিকশিত হবে। ভারতের যে গ্রোথ স্টোরি, কোট আনকোট নরেন্দ্র মোদীর ভাষায়, ভারতের যে গ্রোথ স্টোরি, সেই স্টোরি আরও শক্তিশালী হবে, এই কথা তিনি বলেছেন। পাশাপাশি উৎপাদনের ক্ষেত্রে তিনি অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের গুরুত্বকে আবার সামনে এনেছেন। তিনি বলেছেন যে এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো পৃথিবীতে সেরা জিনিস তৈরি করতে পারে, তাদের সেই দক্ষতা রয়েছে, তাদের সেই কর্মপদ্ধতি রয়েছে। সুতরাং এমএসএমইকে উৎসাহ দেওয়ার কথা তিনি বারবার বলেছেন এবং এমএসএমইর মধ্য দিয়েই এই দেশ বিকশিত হবে, এই কথা তিনি বলেছেন। কিন্তু যেটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে এই যে 50% শুল্ক আমেরিকা ভারতের ওপরে চাপিয়েছে, অতি সম্প্রতি এই যে H1B ভিসার ব্যাপারে $1 লক্ষ বা প্রায় 1 কোটি টাকা বাৎসরিক ফিয়ের কথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করেছে, যার ফলে লক্ষ লক্ষ যুবক যুবতী যারা উচ্চশিক্ষিত মেধাবী, যারা আমেরিকায় যেতেন সেখানে পেশার সন্ধানে, তারা যেতে তো পারবেনই না, অনেককে হয়তো ফিরে আসতে হবে, এইরকমও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই সব ব্যাপারে একেবারে মুখে কুলুপ আটলেন নরেন্দ্র মোদী।